안녕하세요. 저는 사랑침례교회 정동수 목사입니다. 본 영상은 2004년 11월 11일부터 나흘간에 걸쳐 미국 바이블 포 투데이의 웨이트 박사님께서 서울 제1침례교회에 오셔서 강연하신 것입니다. 강연 당시 75세이신 웨이트 박사님은 미국에서 킹제임스 성경 변호자로 가장 잘 알려진 분들 가운데 한 분이십니다. 총 12개로 이루어진 이 강연을 통해 킹제임스 성경의 우수성이 널리 알려지기를 원합니다. 강연 자료는 영상 밑에 설명란에 있는 링크에서 다운받을 수 있습니다. 오래된 영상이라 질이 최상은 아니지만 듣는 데는 문제가 없고 사실 강연 내용이 중요하기 때문에 올려드리니 참조하시기 바랍니다. 그 당시 모든 것을 준비해 주신 서울 제1침례교회에 감사를 드립니다. Good evening. 반갑습니다. Good to be with you once again tonight. 오늘 저녁에 여러분과 함께 다시 이 자리에 있게 돼서 기쁘게 생각합니다. Last night we talked about the heresies of Bishop Westcott and Professor Horton. 어제 저녁에 저희는 여러 가지 이제 이야기를 하고 맨 마지막에 보통 우리가 비평 본문이라고 하는데 비평 본문의 저자가 되는 웨스코트하고 호르트라고 하는 사람이 어떠한 그 이단 교리를 가진 사람들이었는가 잠깐 살펴보았습니다. Remember we said that some fundamentalists in our country think that Westcott and Horton were Christians. 제가 또 뭐라고 말씀드렸냐 하면 제가 살고 있는 그 미국에서 많은 근본주의 이 믿음을 가졌다고 하는 사람들조차 웨스코트하고 호르트가 구원받은 사람이다 그렇게 주장한다고 말씀을 드렸습니다. We'll see Westcott's denial of the bodily resurrection of the Lord Jesus Christ. 우리가 또 어저께 이 웨스코트라고 하는 그 영국의 그 주교가 예수님께서 몸으로 부활했다고 하는 그 사실을 부인하는 사람이라고 이야기 드렸습니다. First off, Blake was a modernist himself, but he wrote about Westcott. 여기 가서 보니까 컬섭 레이크라고 하는 사람이 있는데 이 사람 역시 현대주의자로 그렇게 믿음이 많지 않은 사람입니다. He says till the middle of the 19th century in England, the churches held the same as the Catholic theologians. They affirmed the resurrection of the flesh. 그래서 이 컬섭 레이크라고 하는 사람이 뭐라고 이야기했느냐 하면 1850년대까지는 심지어 로마 카톨릭 교회까지 예수님이 몸으로 부활했다고 하는 그런 사실을
부인한 적이 없었다. 그렇게 이야기를 했습니다. Bishop Westcott, he says, is really the author of the great change. 네, 그래서 이 웨스컷 감독이 실제로 그 예수님의 몸의 부활을 부인한 그와 같은 첫 번째 사람이다. 우리가 그렇게 이야기할 수가 있겠습니다. He entirely abandoned belief in the resurrection of the flesh. 네, 왜 그렇습니까? 왜냐하면 이 웨스컷 감독이 예수님의 몸의 부활을 부인했기 때문입니다. He did not any longer believe in the resurrection of our Lord Jesus Christ. 네, 다시 말씀드려서 우리 주 예수님께서 몸으로 부활하셨다고 하는 사실을 성경 본문을 지은 저자가 그렇게 부인했습니다. But he never said so. 그런데 이렇게 부인을 하면서도 실제로 말로는 그렇게 이야기하지 않았습니다. There are modernist liberals today that deny the bodily resurrection, but never say they deny it in their churches. 그래서 지금도 이와 똑같은 일이 발생하고 있습니다. 현대주의자들, 자유주의자들이 예수님의 몸의 부활을 부인하면서도 실제로 교회 안에서는 말로는 그렇게 표현을 하지 않습니다. They say merely his spirit rose, but not his body. 그래서 뭐라고 그냥 이야기하느냐? 예수님은 영체로, 영으로 부활했다. 그렇게 이야기하고 몸으로 부활했다고는 이야기하지 않습니다. He used all the powers of language so that the change from black to white appeared inevitable and natural. He used all the powers of his matchless language so that the change from white to black seemed natural. 그래서 이제 이와 같은 것들은 말의 어떤 교묘한 속임수에 지나지 않는 것입니다. In other words, he was a past master of speaking to make people think he believed one thing when he believed another. 그래서 이것은 무슨 이야기하냐면 자기는 이렇게 믿고 있는데 말은 뭐와 같은 식으로 이야기를 해갖고 사람들이 이 사람은 정말 이렇게 믿고 있구나 이렇게 생각하게 만드는 아주 교묘한 사람이란 그런 뜻이 되겠습니다. He fooled the people, in other words. 다시 말씀드려서 사람들을 속이는 그와 같은 거짓말쟁이입니다. Indeed, scarcely perceptible. He writes, for instance, in the historic faith, something about the creed, the Apostles' Creed. He talks about, I believe in the resurrection of the flesh. That's what the Apostles' Creed says. 그래서 여기 웨스컷 이제 그 감독 같은 경우에 우리 다 아시는 사도신경 아시죠? 사도신경에 가서 보시면 이 몸의 부활을 믿습니다라고 하는 그런 구절이 나와 있습니다. Then he comments on that phrase as follows. The flesh of which we speak as destined to resurrection is not the material substance which we can see and handle, measured by properties of sense. 그래서 웨스컷 감독이 뭐라고 이야기하냐면 사도신경에 있는 것처럼 저는 몸의 부활, 육체의 부활을 믿습니다. 그런데 여기 나와 있는 그 육체라고 하는 것은 실제로 나중에 여러분이 이렇게 만져볼 수 있는 그와 같은 실제적인 육체는 아닙니다. 그렇게 이야기를 하는 것입니다. The Lord Jesus could be touched, he could be handled. He invited his apostles to touch and handle him. 근데 여러분 성경을 가서 보니까 어떻게 됐어요? 예수님께서 부활하신 이후에 예수님의 제자들이 그분의 몸을 만져보았고 예수님이 또 그들을 초청해서 나를 만져보라고 이야기하지 않았습니까? Bishop Westcott denied the bodily resurrection of flesh. 그런데 이 그리스어 본문, 성경 본문을 지은 그 저자가 예수님이 몸으로 부활했다고 하는 이 아주 중요한 것과 같은 교리를 실질적으로 부인하고 있습니다. Yet Westcott and Hort were the founders of the false Greek text. 이렇게 주장하는 웨스코트하고 또 호르트라고 하는 사람이 누구냐 하면은 개혁성경이나 NIV와 같은 그와 같은 현대 여권의 근간이 된 비평 본문을 만들어준 장본인들입니다. Bible believers are influenced by unbelievers like Westcott and Hort. 그런데 문제가 무엇입니까? 성경을 믿는다고 하는 사람들이 웨스코트나 호르트처럼 성경을 믿지 않는 사람들에 의해서 영향을 받고 있다는 것, 이것이 심각한 문제인 것입니다. Thus, he explained that when the creed spoke of the resurrection of the body, it did not mean the resurrection of the flesh. 그래서 그럼 또 뭐라고 이야기하느냐 하면 사도신경이 몸의 부활에 대해서 실제로 이야기하고 있긴 하지만 그것은 실질적인 이 육체, 여러분 이 살 아시죠? 이 살이
정말로 다시 부활한다. 그걸 의미하는 것은 아니라고 이야기하고 있습니다. Even though both in the Greek and the Latin originals it said so, it was affirming the survival of personal identity. That's all. 그래서 이 그리스 말은 또 라틴 말은 여기 나와 있는 몸이나 아니면 육체, 다시 말해 body나 flesh, 이게 같은 말로서 똑같은 것, 똑같은 사람이 살, 육체, 그것을 가리키는데도 불구하고 이 사람은 몸의 부활이 육체의 부활은 아니다. 또 그렇게 이야기하는 것입니다. In Westcott's book on the resurrection, he never believed in the bodily resurrection or ascension of the Lord Jesus. 예, 그래서 이 웨스컷 감독이 부활에 관한 그와 같은 책을 지었는데 그 책을 가서 볼 것 같으면은 몸의 부활을 그는 부인하고 있고 또한 예수님의 승천을 부인하고 있습니다. And then Hort, Professor Hort, denied the infallibility of the Scriptures, the New Testament. 또한 웨스코트와 함께 이 개약된 본문을 만든 그 장본인 중에 한 사람이 호르트라고 하는 교수가 있습니다. 이 사람은 신약 성경에 오류가 있다고 믿은 그와 같은 사람입니다. Lightfoot, Bishop Westcott, and Hort were going to write a commentary. 네, 그래서 라이트풋이라고 하는 사람하고 그 다음에 호르트하고 그 다음에 조금 아까 말씀드렸던 웨스커트라고 하는 사람이 주석을 썼습니다. 주석. He said if you make it a conviction, the absolute infallibility of the New Testament, I could not join you. 네, 그래서 이 주석서를 쓰기 위해서 세 사람이 모임을 가지려고 했어요. 이렇게 할 때 이 호르트라고 하는 사람이 라이트풋에게 뭐라고 썼냐면 만일 당신이 내게 이 신약 성경이 오류가 없다고 하는 그와 같은 사실을 믿어야 한다고 이야기할 것 같으면은 저는 그 모임에 참여할 수가 없습니다. One other thing about Professor Hort, he denied the literal Genesis fall of Adam. He didn't think it was reasonable. 그리고 또 하나는 이 호르트 교수는 무엇을 주장했냐면 아담이 창세기에 나오는 그 아담이 타락했다고 하는 것, 그거 자체가 합당한 것이다 그렇게 이야기를 했습니다. He said the authors of the 39 articles believed in the strictly historical character of the account of the fall. 네, 그래서 여러분이 잘 아시다시피 여러 가지 그 신조들이 있는데 그 신조들 중에 하나 그 영국 성공회가 믿는 그 신조들의 39조 거기에 가서 보면 뭐라고 되어 있냐면은 이 창세기에 나오는 모든 기사가 문자적으로 역사적인 사실이다 그렇게 기록이 되어 있습니다. And then Hort says the assumption is now, in my belief, no longer reasonable. 그런데 홀트가 뭐라고 이야기했느냐? 예전까지는 그렇게 믿었지만 나는 이제는 그것이 합당치 않다고 믿는다 그렇게 고백을 하고 있습니다. Many things are not reasonable, but they're true. 그래서 여러분 많은 것들이 합당치 않지만 그래도 진리인 것들이 굉장히 많이 있습니다. The fall of Genesis is literal and true. We must believe it. 여러분 성경에 창세기 3장에 나오는 사람의 타락은 여러분 보기에 합당한 것 같지 않지만 그게 진실입니다. 정말로 일어난 일입니다. Hort said that the early chapters of Genesis are simply a divinely appointed parable. In other words, just a story, a fairy tale of Genesis. 또한 창세기 1장부터 한 10장까지 나오는 그 말씀은 진짜 역사를 기록한 게 아니라 이솝 우화 아시죠? 우화. 우화와 같은 그와 같은 것들을 기록한 것이다. 그렇게 이야기를 하고 있습니다. Remember last evening I said that even fundamentalists are teaching that these men, Westcott and Hort, are conservatives and Christians. 어젯밤에 제가 뭐라고 이야기했습니까? 심지어 성경대로 믿는다고 주장하는 근본주의자들마저도 이 웨스코트하고 호르트가 구원받은 아주 보수적인 것과 같은 신학자다. 그렇게 이야기한다고 제가 말씀을 드렸습니다. Certainly they could not be Christian to deny the early chapters of the book of Genesis. 여러분, 거듭난 성도 중에 창세기 1장부터 11장에 나오는 그와 같은 그 기사가 거짓말이라고 믿는다고 하면 그 사람이 거듭난 신자라고 여러분 이야기할 수가 있겠습니까? And then Hort says also about the denial of the literal Garden of Eden and the literal fall of Adam. 또한 이 호르트 교수는 너무나 이게 지식이 차다 보니까 교만에 빠져서 에덴 동산 같은 것은 실제로 존재하지 않았다고 이야기했습니다. He says that no such state as Eden. I mean, the Garden of Eden never took place. 다시 말씀드려서 에덴 동산 같은 것은 하나님이 만든 적도 없고
거기에서 사람이 타락한 적도 없다고 이야기하고 있습니다. And you believe that Adam's fall is no different than the fall of anybody else. 예, 그래서 아담이 타락했다고 하는 것은 여러분과 제가 죄져서 타락한 것하고 아무 차이가 없다고 그런 주장을 하고 있습니다. But the Apostle Paul in Romans chapter 5 affirms that through Adam's fall, all of us are sinners. 예, 그런데 로마서 5장에서 사도 바울이 뭐라고 이야기하고 있습니까? 한 사람의 타락으로 인해, 범죄로 인해, 다시 말해 그 아담의 타락과 범죄로 인해 모든 사람이 죄 가운데 있게 되었다. 그렇게 이야기를 하고 있지 않습니까? The denial of the fall of Adam is apostasy and heresy, and these men are heretics and apostates. 예, 그래서 아담이 범죄하고 타락했다고 하는 그 사실을 부인하는 것은 그것은 배도하는 것이고, 그 이와 같이 이 호르트 교수나 이 웨스컷 감독과 같이 이와 같은 것들을 주장하는 사람 우리가 이단이라고 이야기합니다. Then why should we follow them in the Greek text of our New Testament? 이와 같이 이단 교리를 가르치는 사람들이 만든 그와 같은 개합된 그리스어 본문을 우리 크리스찬들이 따라야 된단 말입니까? Why do our fellow fundamentalists, some of them, like Bob Jones University, affirm that these two men are Christian conservatives? 예, 심지어 밥존스 대학과 같이 근본주의와 같은 신학교에서 이 호르트라든지 웨스코트 같은 사람이 훌륭한 크리스찬이다. 그렇게 지금 이야기하고 있는데 과연 그와 같은 말이 맞는단 말입니까? And then also, this is a Hort's denial of or rather the affirmation of the truth of Darwin's evolution. 예, 또한 호르트 교수는 그 당시에 나오게 된 다윈의 진화론이라고 하는 것이 그게 믿을 만한 것이다 하고 그것을 옹호한 사람입니다. This is taken from the Life and Letters of Hort, written by his sons, compiled by his son after he died. 예, 이 호르트가 죽은 다음에 호르트의 아들이 자기 아버지의 일생에 대해서 지은 책이 있습니다. 그 책에서 지금 제가 발췌한 것을 여러분에게 말씀드리겠습니다. He wrote to Westcott, said, "Have you read Darwin?" 예, 이 웨스콧 감독에게 이제 편지를 쓰면서 1860년 3월 10일에 이렇게 이야기하고 있습니다. 웨스콧 감독님, 다윈의 책에 대해서 한번 읽어보신 적이 있습니까? He says, in spite of difficulties, I'm inclined to think it unanswerable. 여기 어려운 점이 있지만은 저는 이것을 뭐 해결할 수 없는 그런 문제다 그렇게 생각하지 않습니다. When you take away Genesis and God's creation, you end up with the evolution coming from monkeys or someone else. 그래서 여러분 지금 뭐라고 이야기하고 있는 거냐 하면은 다윈이 주장하고 있는 그 내용이 좀 이해하기 어렵지만 그게 틀렸다고 이야기할 수는 없다는 거예요. 그 얘기는 무슨 얘기냐? 창세기 1장부터 3장에 나오는 그와 같은 하나님의 창조라고 하는 것 자체가 그거 부인해도 아무 문제가 없다고 하는 것입니다. 그렇게 되면 우리의 믿음 자체가 완전히 무너지는 것입니다. How can we follow such men and their Greek New Testament text that they concocted in 1881? 그래서 이와 같은 사람들, 하나님이 온 세상을 창조한 것을 부인하고 멍키, 원숭이에서 사람이 나왔다고 하는 그와 같은 사실을 믿으려고 하는 그런 사람들이 만든 개합된 그리스어 본문에서 나온 성경을 여러분이 어떻게 신뢰할 수가 있습니까? Let's take a look at what text Westcott and Hort believed was the best. 그러면 이제부터 웨스컷 감독하고 호르트 교수가 어떤 사본이 가장 훌륭한 사본이다 그렇게 생각했는가 제가 여러분에게 말씀드리도록 하겠습니다. They believe that B, or the Vatican manuscript, very far exceeds all other documents in neutrality of text. 그래서 첫 번째 이 사람들이 숭상을 했던 그와 같은 그 사본은 뭐냐 하면 로마 가톨릭 바티칸 도서관에 소장이 되어 있던 바티칸 사본입니다. 이 바티칸 사본이 모든 사본 중에 가장 우수하다 그렇게 이야기했습니다. B, or the Vatican, is one of the worst of texts of the New Testament. 그런데 여러분 기억하셔야 될 것은 실질적으로는 이 바티칸 사본이 지금까지 나와 있는 모든 사본 중에 가장 나쁜 사본입니다. It abounds in doctrinal heresies and falseness. 왜냐하면 그 안에 교리적으로 이단적인 요소가 너무나 많이 들어있고 잘못된 것들이 너무나 많이 들어있기 때문입니다. B, or the Vatican manuscript, was born in Alexandria, Egypt. That was its home, where it arose. 그래서 어디서 이 바티칸 사본이 생겼느냐 하면 제가 어저께 안디옥 본문이 있고 알렉산드리아 본문이 있다고 이야기했죠.
이집트의 알렉산드르에서 생긴 부사물이 바로 이 바티칸 본문이 되겠습니다. Here is the origin of B, according to one of the men. 예, 그래서 이 사람들이 지금 이 바티칸 사본이 어디에서 생겼는가에 대해서 이렇게 이야기하고 있습니다. It came from Alexandria, Egypt, and here are some of the different cults that existed in Alexandria, Egypt. 예, 그래서 이 사본은 알렉산드리아, 이집트의 알렉산드리아에서 생겼는데 거기에는 많은 이단 종파들이 있었습니다. Bruce Metzger says every deviant Christian sect was represented in Egypt during the 2nd century. 예, 그래서 브루스 메츠거라고 하는 이 사람 역시 아주 현대주의자도 아주 자유주의가 같은 신학자입니다. 그럼에도 불구하고 뭐라고 이야기하냐면 2세기경에는 이집트에 여러 종류의 크리스찬 이단들이 굉장히 많았다. 그렇게 이야기를 하고 있습니다. Wyman mentions at least 11 of these terrible heresies. 예, 이 클레멘트라고 한 사람이 그 당시에 최소한 11개 종류의 이단 종파가 존재하고 있었다. 그렇게 이야기를 하고 있습니다. Now, Clement of Alexandria was a leading Gnostic. 예, 여러분, 근데 또 이렇게 이야기한 그 클레멘트가 누구냐 하면 영지주의자의 대표가 되는 사람입니다. He was a heretic who knew where the other heretics were. 자신이 이단이면서 또 다른 모든 이단들이 어떤 종류가 있는가를 잘 알고 있던 그런 사람이었습니다. Then he says what proportion of Christians in Egypt during the 2nd century were Orthodox is not known. 그러면서 뭐라고 이야기했냐면 그 당시 이집트에 있던 크리스찬 사람 중에서 정통 크리스찬이 얼마나 되었는가를 아는 사람은 거의 없다. 어느 정도나 되는지 아는 것은 거의 불가능하다. 그렇게 이야기했습니다. In other words, B and Aleph arose out of a place where heresy abounded. 다시 말씀드려서 이 바티칸 사본이라고 하는 것은 이단 교리가 횡행하던 이집트 알렉산드리아의 산물인 것입니다. The Gnostics, as I said before, were people that denied the deity of Christ, His virgin birth, His bodily resurrection. 어제 제가 잠깐 말씀드렸듯이 영지주의자들이라고 하는 것은 예수님의 신성을 부인하고 예수님의 몸의 부활을 부인하고 예수님이 영체로 부활했다고 하는 그와 같은 것을 믿는 아주 극단적인 이단들입니다. Something taken out of a garbage can will smell like garbage. 여러분, 쓰레기통에 한번 가셔서 여러분이 쓰레기를 버렸던 것 한번 꺼내서 한번 냄새 맡아보시기 바랍니다. 그건 무슨 냄새가 납니까? 쓰레기 냄새 나죠? 맞습니다. 쓰레기통에서 나온 것은 쓰레기 냄새가 나는 것입니다. And this manuscript coming from the wickedness of Egypt smells like wickedness of Egypt. 그래서 여기 나와 있는 바티칸 사본이니 신의 사본이 다 어디서 나왔습니까? 이집트의 그 사악한 알렉산드리아에서 나왔습니다. 그 결과 이 사본들이 사악하고 썩고 부패된 것과 같은 냄새를 내고 있는 것입니다. Here's what Herman Haskier says about manuscript B, or the Vatican manuscript. 또한 이 하스키어라고 하는 아주 훌륭한 그런 신학자가 이 웨스포트하고 호르트의 그 본문에 대해서 이렇게 이야기하고 있습니다. He says it's an Egyptian revision. 뭐라고 이야기하냐? 첫 번째, 이것은 이집트에서 개정이 된 그와 같은 본문이다. 그렇게 이야기하고 있습니다. Notice he says it's an Egyptian revision current 200 to 450 AD. 언제 이와 같은 수정이 만들어졌냐 하면은 주후 200년에서 450년 사이에 이와 같은 개약된 본문이 생기기 시작했다. 그렇게 이야기했습니다. This is the leading source now of all the modern versions. 그런데 이와 같이 개약된 이 본문이 NIV, 개역성경, 공동번역, 여러분이 알고 있는 모든 현대 여권의 근간이 되는 본문이 되고 있습니다. And notice it was abandoned between 500 to 1881. 그래서 이 개약된 본문이 언제 만들어졌냐 하면 주후 200년부터 450년 사이에 만들어졌고 그 이후로부터 주후 500년부터 1881년까지는 이 개약된 본문은 사용된 적이 결코 없었다. 그렇게 기록을 하고 있습니다. Why was it abandoned? Because the churches knew this manuscript to be false. 왜 이와 같은 본문들을 사람들이 사용하지 않았습니까? 교회 다니는 신도들이 예수 믿고 구원받은 이후에 이 본문을 읽어보니까
이 본문이 서로 충돌하고 교리가 틀리고 하나님의 말씀을 담고 있지 않기 때문에 성도들이 이것을 그냥 내버린 것입니다. It was merely revived in our day and stamped as genuine. 그러다가 1881년도에 이 웨스코트하고 호르트라고 하는 사람이 이 개혁된 본문을 다시 부활시켜서 그래서 지금 그것이 이 세상에서 가장 신뢰할 만한 그런 본문이라고 그 사람들이 주장하는 가운데 현대 여권들의 모체가 되고 있습니다. But when you stamp something as genuine, that does not make it genuine. 근데 여러분 기억하시기 바랍니다. 여러분이 어떤 거 갖고 여기 도장으로 이거 진짜입니다 하고 도장을 찍어도 아무리 도장을 많이 찍어도 진짜가 아닌 것은 진짜가 아닙니다. It's still false. 왜 그렇습니까? 여전히 가짜 아닙니까? 암만 도장을 찍어도 가짜는 가짜인 것입니다. Now some people in the fundamentalist world say, why do you scream so much about Bishop Westcott and Professor Ford? 많은 사람들이 그렇게 이야기합니다. 도대체 왜 이렇게 웨스코트하고 호르트의 나쁜 점만 자꾸 이야기합니까? We do it because the Westcott and Hort Greek text is essentially the same today as it was in 1881. 왜 그렇습니까? 지금 현대 여권들의 근간이 되고 있는 그와 같은 그리스도 본문하고 웨스코트하고 호르트가 만들어낸 그 본문이 거의 유사해서 차이가 없기 때문에 그래서 우리가 자꾸 웨스코트하고 호르트가 나쁜 사람들이고 바르지 못한 그런 교리를 가르친 사람들이라고 이야기하는 것입니다. In 1914, for example, Herman Hoskier says this. 1914년에 헐만 허스키어라고 하는 분이 이와 같이 이야기했습니다. The text printed by Westcott and Hort has been accepted as true, the true text. And grammars, works on the synoptic problem, and works on higher criticism and others have been grounded on this text. 그래서 뭐라고 이야기했느냐 하면은 이 웨스코트하고 호르트가 만든 그 본문이 지금 진짜 본문, 참된 본문으로 인식이 되고 있는데 어떤 문제가 지금 발생하느냐? 여러분 어제 독일의 이성주의 이야기했죠? 독일의 이성주의에서 어떤 일이 나왔습니까? 이 동관 복음의 문제가 나왔습니다. 이게 그러니까 이걸 우리가 보통 제가 잠깐 설명을 드려야 되겠습니다. 시놉틱 프로블럼이라고 하는 것은 다시 말씀드려서 마가복음, 마태복음, 누가복음이 있는데 이 세 명의 저자가 각각 기록한 것이 아니라 마가는 어떤 Q라고 하는 본문에서 마가가 나오고 마가를 중심으로 그 다음에 마태가 나오고 이와 같은 식으로 뭘 카피해서 이걸 만들었다고 하는 것이 시놉틱 프로블럼이 되겠고 또 하나는 하이어 크리티시즘이라고 해서 어떤 것은 이것은 원래 본문에 있지 않은 것을 누가 갖다 넣었다. 이와 같은 고등 비평과 같은 이와 같은 모든 일들이 누구에 의해서 이루어졌냐? 누가 만든 본문에 의해서 이루어졌냐 하면 웨스코트하고 호르트라고 하는 그 사람이 만든 본문에 의해서 하나님의 말씀을 의심하게 만드는 그와 같은 비평 장치가 만들어지게 되었다. 그렇게 이야기하고 있습니다. From 1881 until 1914, it was still accepted as the same, the regular Greek text. 1881년부터 1914년 지금 이 호스키어가 이와 같은 말을 할 때까지도 사람들이 계속해서 이 웨스코트하고 호르트가 만든 본문이 참된 본문이라고 이렇게 인식을 하기 시작했습니다. Let's go to 1964. 자, 그러면 1900 이제 아까 몇 년이었죠? 19년이었던가요? 그 이후부터 이제 1964년으로 한번 넘어가 봅시다. Greenleaf says the textual theories of Westcott and Hort underlies virtually all subsequent work in the New Testament textual criticism. 그래서 그린리라고 하는 사람이 이 Introduction to New Testament Textual Criticism, 다시 말해 신약 성경 본문 비평 개론이라고 하는 책에서 뭐라고 이야기하고 있냐 하면 웨스코트하고 호르트의 그 본문의 근거에서 고등 비평, 그 다음에 하등 비평 등의 모든 성경이 하나님의 말씀이 아니라고 하는 것을 이야기하는 게 비평이거든요. 그 비평에 관한 모든 이론이 웨스코트하고 호르트의 본문의 기초를 두어서 이루어지고 있다. 그렇게 이야기를 하고 있습니다. Let's move to 1979. 자, 다시 한번 그러면 1979년으로 넘어가도록 하겠습니다. D.A. Carson writes this. D.A. 칼슨이라고 하는 사람이 또 이렇게 이야기하고 있습니다. The theories of Westcott and Hort are almost universally accepted today. 오늘날 웨스코트하고 호르트가 주장하는 그와 같은 이론은 모든 사람이 수용하는 그와 같은 이론이 되었다. 그렇게 이야기를 하고 있습니다. He says the vast majority of evangelical scholars hold that the basic textual theories of Westcott and Hort were right.
그래서 뭐라고 또 이야기하냐면 복음주의 학자들의 대부분이 이 웨스코트하고 홀트라고 하는 사람이 주장한 그와 같은 이 본문 비평 이론이 그것이 맞는 것이다. 그렇게 믿고 있다고 이야기를 하고 있습니다. The theories in the text of Westcott and Hort are always wrong. 예, 여러분 기억하시기 바랍니다. 웨스코트하고 홀트가 자신들의 본문을 만들기 위해서 만들어 놓은 그와 같은 본문 비평 규칙들은 100% 틀린 것입니다. Let's go to 1980. 예, 그러면 이제 1980년으로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. Wilbur Pickering says the two most popular manual editions of the Greek text today, Nestle Aland and the United Bible Society text, really vary little from the Westcott and Hort text. 예, 윌버 피커링이라는 사람이 신약 성경 본문의 정체가 무엇이냐라고 하는 그런 제목으로 유명한 책을 썼습니다. 이 책에서 뭐라고 이야기하고 있느냐 하면 지금 현재 NIV니 NASB 같은 그와 같은 모든 현대 여권의 근간이 되는 그와 같은 그리스어 본문이 두 가지가 있다고 어제 얘기했어요. 하나가 네슬 알란드판이 있고 하나는 연합 성서공의 본문이 있는데 이 두 본문이 웨스코트하고 홀트가 만든 그 본문하고 거의 차이가 없다 그렇게 이야기를 하고 있습니다. And so from 1881 to 1980, still Westcott and Hort's Greek text dominates the New Testament. 예, 그래서 웨스코트하고 홀트가 1881년도에 자기들의 그 이론을 사용해서 개약된 본문을 만들었는데 그로부터 100년이 지나서 1980년도까지 사람들이 계속해서 웨스코트하고 홀트를 숭상하고 있습니다. Let's move on to 1987. 자, 그럼 이제 또 옮겨가서 1987년으로 넘어가 봅시다. Kohlenberger talks about Westcott and Hort's text. 예, 콜렌버거라고 하는 사람이 웨스코트하고 홀트의 본문에 대해서 이렇게 이야기하고 있습니다. He says all subsequent versions, from the present revised 1881 to the present, have accepted the Westcott-Hort Greek text. 예, 뭐라고 또 이야기하고 있느냐 하면은 웨스코트하고 홀트가 1881년도에 그 본문을 만든 이후로 지금까지 여러 가지 여권이 나오고 여러 가지 본문이 나왔는데 그 모든 것을 한마디로 종합적으로 이야기하면 웨스코트하고 홀트의 본문하고 차이가 하나도 없다는 것입니다. Let's move on to 1990. 예, 그러면 1990년으로 넘어가겠습니다. And here, Philip Comfort, in his book, talks about this. 예, 필립 캄포트라고 하는 사람이 1990년에 이 초대 그 사본이 무엇인가에 대한 그런 글을 지은 적이 있습니다. He says textual scholars and critics have not been able to advance beyond Hort in formalizing a theory. This has troubled certain textual scholars. Yeah. Troubled me. 예, 그래서 뭐라고 이야기하고 있습니까? 예, 이 성경 비평학자들이 웨스코트하고 홀트가 만들어 놓은 그 어떤 규칙이 있지 않습니까? 그 규칙 이상을 넘어서는 그와 같은 규칙은 더 이상 만들 수가 없다. 예, 알겠죠? 그러니까 웨스코트하고 홀트가 만들어 놓은 규칙이 아주 그냥 완전 무결한 절대적인 그와 같은 성경 개혁과 같은 규칙이 되고 말았다. 그렇게 지금 이야기를 하고 있습니다. Again, the reason why we bring these things up is that modern day people, fundamentalists even, say that Westcott and Hort's Greek text is not the same as ours. 많은 사람들이 현대학자들이 뭐라고 이야기하고 있느냐 하면 웨스코트하고 홀트의 본문은 지금 현재 사용되고 있는 네슬 알란드판이나 이런 거하고는 다르다고 이야기하고 있기 때문에 제가 지금 이 말씀을 드리는 겁니다. 제가 말씀드린 요지는 웨스코트 홀트의 본문하고 현대 나와 있는 네슬 알란드판 이 본문의 차이가 하나도 없다는 것입니다. That's why we take so much time on Westcott and Hort to prove that it's the same text that they're using today in our fundamentalist school. 그래서 제가 지금까지 이렇게 웨스코트하고 홀트에 대해서 많이 말씀드린 것은 1881년도에 이 사람들이 개혁된 본문을 만든 이후에 지금까지 약 120년이 지난 이후에도 많은 사람들이 본문에 대해서 이야기하면서 실질적으로 그들이 이야기하는 그 본문이 누구의 본문이냐? 웨스코트하고 홀트가 만든 그 본문이다라고 하는 그 사실을 보여드리기 위해서 제가 지금까지 웨스코트하고 홀트에 대해서 장황하게 말씀을 드렸습니다. And when our fundamentalist brethren use Westcott and Hort's text, they're using a text formulated by apostates and heretics. 그래서 여러분의 친구 중에 아니면 제 친구 중에서
이 웨스코트하고 호르트가 만든 본문을 사용한 성경을 사용한다고 하는 것은 무엇이냐? 이집트 알렉산드리아에서 부패된, 교리가 부패된 그와 같은 성경을 사용한다는 것입니다. What we did now was to ask one of the editors of Westcott and Hort of the present Nestle-Aland text, where did he get his text? 예, 자 그러면 이제 현재 가장 많이 이제 언급되고 있는 사람 중에 하나가 누구냐면 브루스 메츠거라고 하는 사람이 있어요. 이 사람이 본문을 만들었는데 이 사람이 자기의 본문을 어디에서 취해왔다고 스스로 이야기하고 있는가 잠깐 살펴보도록 하겠습니다. This was in 1990 in the testimony of Dr. Bruce Metzger. 1990년에 프린스턴 신학교의 유명한 자유주의 신학자 브루스 메츠거가 스스로 고백한 말입니다. Metzger is an apostate from Princeton University. 제가 지금 말씀드린 대로 프린스턴 대학에서 신학교 교수로 하는 아주 배도한 사람입니다. He's a great Greek scholar, no question about that. 그리스 말에 관하는 아주 훌륭한 학자라고 이야기할 수 있습니다. He's on the committee of 2 Greek texts that are now being used. 이 브루스 메츠거는 현재 NIV 같은 그와 같은 현대 역본들의 근간이 되고 있는 그 그리스 본문을 만들기 위한 편집자들이 있는데 그 편집자들 중에 유명한 사람입니다. He was on the committee for the United Bible Society's text and the Nestle-Aland text. 아까 말씀드렸듯이 현대 본문에는 두 가지가 있죠. 하나는 네슬 알란드 본문이 있고 하나는 연합 성서공회 본문이 있습니다. 이 두 공회 본문, 이 두 본문의 편집자 중에서 가장 유명한 사람을 한 사람 들어라 하면 브루스 메츠거를 들 수가 있습니다. My friend Dr. DeVitro, he's on our Nienberg Society Executive Committee, wrote a letter to Dr. Bruce Metzger and asked him how did he formulate the text for these United Bible Society and the Nestle-Aland. 제 친구 중에 닥터 디비츠로라고 하는 이 신내교 목사님이 있습니다. 그래서 이 목사님이 브루스 메츠거한테 편지를 보냈습니다. 메츠거 박사님은 지금 여러 가지 본문을 편집해서 새로운 그런 그리스 본문을 만들고 있는데 도대체 어떤 것을 중심으로 해서 그 본문을 만드십니까? 하고 편지를 보냈습니다. Here's what Dr. Bruce Metzger replied in his own handwriting. 그랬더니 브루스 메츠거가 직접 자기 손으로 이와 같이 답변을 써서 보내왔습니다. We took as our base at the beginning the text of Westcott and Hort, 1881. 저희는 이 네슬 알란드판과 연합 성서공회 본문을 만들기 위해서 제일 먼저 1881년도에 나온 웨스코트하고 호르트의 본문을 사용했습니다. And then introduced changes as seemed necessary on the basis of manuscript evidence. 그래서 그것을 기본으로 하고 그 이후에 우리가 수정할 것이 있다고 생각되는 그런 부분이 있을 때는 그와 같은 것들을 조금 수정을 했습니다 하고 친필로 그와 같이 기록을 해왔습니다. You might wonder why did Westcott and Hort's Greek text the same as 2004 Greek text? 그래서 1881년도에 나온 그 웨스코트하고 호르트의 본문하고 지금 2004년도에 나오는 이 모든 현대 역본의 근간이 되는 그와 같은 그리스어 본문이 왜 똑같은지 여러분이 금방 이해하실 수 있을 것입니다. Both of these texts, Westcott and Hort and the modern Nestle-Aland, the United Bible Society text, worship the same manuscript. 왜 그렇습니까? 1881년도에 나온 웨스코트하고 호르트의 그 그리스어 본문이나 지금 나오고 있는 네슬 알란드판이나 아니면 연합 성서공의 그리스어 본문이 똑같은 사본에서 나왔기 때문에 내용을 살펴보면 틀린 것이 거의 없이 거의 똑같습니다. Both worship B, the Vatican manuscript, and both were wrong. 이 무슨 사본에서 나왔다고 제가 말씀드렸습니까? 바티칸 사본하고 시내 사본에서 이것들이 나왔기 때문에 그 내용이 동일할 수밖에 없습니다. There's a postulate in geometry which says things equal to the same thing are equal to each other. 이 여러분 옛날에 그 수학 시간에 이런 거 배운 적이 있죠? 어떤 물건이 똑같다고 하면 모든 것에서 똑같아야 된다. 그런 거 여러분 배운 적 있죠? So there's very little difference between 1881 Greek text Westcott and Hort and the modern texts that are used in the fundamental schools of our day. 그래서 1881년도에 웨스코트와 호르트가 만든 그 본문하고 지금 소위 근본주의 신학교라고 하는 데서
사용하고 있는 네슬 알란드판이나 아니면 연합 성서공의 그 그리스어 본문에는 차이가 없습니다. 거의 똑같습니다. 왜 그렇습니까? 같은 데서 나와서 그렇습니다. And I've said many times before, I do not want a modernistic apostate to tell me what my New Testament should be. 예, 그래서 저는 배도한 현대주의, 자유주의 신학자들이 저에게 다가와서 당신 이 본문을 사용해야 됩니다. 이것이 바른 성경입니다. 그렇게 말하는 거 저 원치 않습니다. When we come back to the next session, we're going to take up a few things from the last 12 verses of Mark. 다음 세션에 저희는 마가복음 16장에 나와 있는 12절에 대해서 이야기하도록 하겠습니다. Yes, the last 12 verses of Mark are in contention today. 현재 마가복음 16장에 나와 있는 마지막 그 12절은 많은 사람들이 성경에 있어서는 안 되는 구절이다 해서 논쟁이 되고 있는 그와 같은 구절입니다. We're going to be looking at the manuscript evidence to prove that Mark 16:9-20 is correct, like our King James Bible has. 그래서 킹제임스 성경에는 분명하게 마가복음 16장 9절에서 20절이 나와 있는데 제가 조금 있다가 두 번째 세션에서 이와 같은 것이 왜 성경에 있어야 되는가 여러분에게 분명한 증거를 보여드리도록 하겠습니다. Dean John William Burgon was a Church of England man, same as West Davenport. 여기 나와 있는 존 윌리엄 버건이라고 하는 분이 있는데 이분 역시 웨스코트하고 호트와 마찬가지로 영국 성공에 속했던 그와 같은 사람이지만 훌륭한 사람이었습니다. He lived at the same time as West Davenport. 이 딘 버건이라고 하는 사람은 웨스코트하고 호르트하고 동시대 인물이었습니다. And he stands for the traditional text, the Textus Receptus and the King James Bible. 그런데 웨스코트하고 호르트와는 달리 공인 본문, 킹제임스 성경의 근간이 된 그 공인 본문을 지지하고 옹호하고 변호하는 데 앞장을 섰던 훌륭한 사람입니다. Dean Burgon wrote an entire book called The Last 12 Verses of Mark. 그래서 이 마가복음 16장 9절에서 20절, 다시 말해 이 12절이 이 두 사람은 없다는 거예요. 성경이 원래 없었다고 이야기하는 겁니다. 그래서 그것을 반박하기 위해서 굉장히 두꺼운 책을 썼습니다. Our Dean Burgon Society has reprinted this 350-page book. 그래서 제가 속하고 있는 딘 버건 소사이어티라고 하는 데가 있는데 여기에서 이분이 지은 마가복음 16장의 맨 마지막 12구절이 왜 성경에 있어야만 되는가에 관한 책 350페이지가 되는 책입니다. 그 책을 저희가 다시 출간했습니다. We're going to see the manuscript authority for Mark 16:9-20 and against Mark 16:9. 그래서 다음 세션에서는 이 마가복음 16장 9절에서 20절이 있어야만 되는가 없어야만 되는가에 대한 그 증거를 여러분에게 분명히 보여드리겠습니다. We can now take 10 minutes of break. 오케이. 잠깐 쉬었다.